to Thailand with Ayyappan Kutty from Wake Up Vacation was amazing and absolutely breathtaking. Bangkok, Thailand's capital, is a large city known for ornate shrines and vibrant street life. The boat-filled Chao Phraya River feeds its network of canals, flowing past the Ratanakosin Royal District, home to opulent Grand Palace and its sacred Wat Phra Kae Temple. Nearby is Wat Pho Temple with an enormous reclining Buddha, and, on the opposite shore, Wat Arun Temple with its steep steps and Khmer-style spire. Next, we can see the famous Buddha temple, Golden Buddha Temple, Bangkok. We are from Kerala, India, with 43 members as one family. Like Ruku Mosh and Nambisan are the senior members of our family. The Golden Buddha, officially titled Phra Phutta Mahasuwana, commonly known in Thai as Phra Sukhotha, is a gold Maravijaya attitude, seated Buddharupa statue with a weight of 5.5 tons. It is located in the temple of Wat Trimit, Bangkok, Thailand. At one point in its history, the statue was covered with a layer of stucco and colored glass to conceal its true value, and it remained in this condition for almost 200 years, ending up as what was then a pagoda of minor significance. During relocation of the statue in 1955, the plaster was chipped off and the beautiful shining gold revealed. Guinness World Records recognizes the image as both the world's largest solid gold sculpture and, by intrinsic gold value, the most valuable object of religion. Although the origins of the statue are uncertain, the iconography of the image corresponds to what is known as the large type Sukhothai Buddha image, which represents one of the most refined and fully developed phases of Sukhothai art, and can be dated to the late 14th to 15th centuries. In such large Buddha images, the casting was carried out in separate sections that were later assembled, as in the case of the Golden Buddha, which was found to be made of detachable parts. Given that Sukhothai sculpture was influenced by Indian aesthetics, and that metal images of the Buddha from India were widely exported, Samadhinatena samona vidyati idam idam ratanam panitam etena sanchena suvanti hotu ye pungala anta satam pasanta chantari etani yugani onti ഔദ്യോഗികമായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർണബുദ്ധൻ തായ്ലൻഡിൽ സാധാരണയായി ഫ്രാ സുഖോത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 5 ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു സ്വർണ വിഗ്രഹം. തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലെ വാട്ട് ത്രാമീത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിമയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം മറയ്ക്കാൻ സ്റ്റക്കോയും നിറമുള്ള ഗ്ലാസും ഒരു പാളി കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു. ഏകദേശം 200 വർഷത്തോളം ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടർന്നു. അന്ന് ചെറിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പഗോഡയായിരുന്നു. 1955-ൽ പ്രതിമ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ പൊട്ടിച്ചു മനോഹരമായ തിളങ്ങുന്ന സ്വർണത്തെക്കുറിച്ച് പുറം ലോകമറിഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഖരസ്വർണ ശില്പമായും ആന്തരിക സ്വർണ മൂല്യത്താൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ വസ്തുവായും ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഈ ശില്പത്തെ തേടിയെത്തി. പ്രതിമ മോഷ്ടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രതിമ സ്റ്റക്കോയുടെ കട്ടിയുള്ള പാളികൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു. അത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് നിറമുള്ള ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിമയുടെ ഉദ്ഭവം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രതിരൂപശാസ്ത്രം വലിയ തരം സുഖോത്തായി ബുദ്ധ പ്രതിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു. ഇത് സുഖോത്തായി കലയുടെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതവും പൂർണ്ണമായും വികസിതവുമായ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ളതാണ്. ഇത് 14 മുതൽ 15 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അവസാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് കണക്കാക്കാം. സുഖോത്തായി ശില്പം ഇന്ത്യൻ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നുവെന്നും
പല കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധന്റെ ലോഹശില്പങ്ങൾ വ്യാപകമായി കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നെന്നും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിമ ആ സ്വാധീനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നീട് 1403 ഈ പ്രതിമ സുഖോത്തായിൽ നിന്ന് അയുത്തയയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കും. ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിവാദപരമായ രാം കാംഹേങ് ശിലാഫലകത്തിൽ ഈ പ്രതിമ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ശിലാഫലകത്തിന്റെ 27 വരികളിൽ സുഖോത്തായ് നഗരത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സ്വർണബുദ്ധ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് വാട്രമിറ്റ് സ്വർണബുദ്ധനെ പരാമർശിക്കുന്നതായി. 1766 ബർമീസ് ആക്രമണകാരികൾ ആയുദ്ധയ രാജ്യം നശിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഓവർ നടന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ആയുദ്ധയ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ പ്രതിമ അധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാതെ തുടർന്നു. വാട്രമിറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പുതിയ കെട്ടിടം 1954 പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ വിഹാരണ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു. 1955 മെയ് 25 ഇത് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. അടുത്തതായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പലവിധ വിവരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രതിമയെ അതിന്റെ പീഠത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്താനാല് അവസാന ശ്രമത്തിനിടെ കയറുകൾ പൊട്ടി പ്രതിമ ശക്തമായി നിലത്ത് വീണു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. താഴെയുള്ള സ്വർണപ്രതലം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രതിമയിൽ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പണി ഉടൻ നിർത്തി. എല്ലാ പ്ലാസ്റ്ററും ശ്രദ്ധാപൂർവം നീക്കം ചെയ്തു. എല്ലാ പ്ലാസ്റ്ററും നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വർണ പ്രതിമയിൽ സുഗമമായി യോജിക്കുന്ന 10 ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിന്റെ അടിഭാഗത്തെ പ്ലാസ്റ്ററിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു താക്കോലും കണ്ടെത്തി. 25ാം ബുദ്ധമത്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗൗതമ ബുദ്ധന്റെ വിയോഗത്തിന് 2500 വർഷങ്ങൾ സ്മരണാർത്ഥം വളരെ അടുത്താണ് സ്വർണ പ്രതിമ കണ്ടെത്തിയത്. അതിനാൽ തൈ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. നിരവധി ബുദ്ധമത്തക്കാർ ഈ സംഭവത്തെ അത്ഭുതകരമായി കണക്കാക്കി. കുമാഷിന്റെ തമാശകൾ, നമ്പിശനേറ്റന്റെ അനുഭവം കവിത, സുഭാഷിന്റെ ഗാനങ്ങൾ, മോഹനൻ നടുവത്തൂരിന്റെ കവിതകൾ, അസ്കറിന്റെ പാട്ടുകൾ, സതീഷേറ്റന്റെ ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾ, കുട്ടിപ്പട്ടാലത്തിന്റെ കുസൃതികൾ എല്ലാം യാത്രയെ അവിസ്മരണീയമാക്കി. അയ്യപ്പൻ കുട്ടിയുടെ പ്ലാനിംഗ് മികവ് ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.